तो सांगमाने आज प्रकाश बाबू आयुष को ऊपर किसी एमती बड़ निष्पत्ति नहीं गले जे से उठू। तो फ्रेंड्स एबे आपण भाग्य खेलुची सिंदूर खेलर फुल एपिसोड देखा जाऊँ। तो वीडियो को स्किप न करिकी शेष पर्यंत देखंतु। सीरियल रे बड़ ट्विस्ट आसवाक जाऊँगी है सांगमाने। आज जिते आकाश बाबू फोन कर फोन कर सारी कहते बापा को प्रकाश बाबू को काली आज जाए हेले भी आयुष अकाउंट रु पैसा विड्र होनी। आयुष बोधे सागर अंकल हस्पिटाल बिलटा ता पॉकेट मनी रु देछि। ए कथा सुनला पर सांगे सांगे प्रकाश बाबू कहते ये खबरटी मो कौन शौकठू कम नुहे। मुझे भावी नी आयुष भी एमती किसी करे। तापर एक कथा सुनला पर आकाश कहते आयुष एमती अनेक पॉइंट अच्छी जहाँ को दुनिया केबे भी देखिनी। केवल ताकू रास्ता देखा दरकार आ से रास्ता देखेले से ठीक बाट को आसो। प्रकाश बाबू कहते आकाश गोटे सत कथा भी अच्छी जिते मनीष किसी भी करे से किसी जदि हरई दिए ताकू से किसी फरक पड़ेनि। आयुष मो डर सीना ऑफिस जाऊँगी किंतु तार इच्छा नुहे किंतु ता मनरे काम करने ता मनरे इच्छा थी दरकार आ मु ता मनरे से उत्साह आनी पारिबी। आज तू आउ मु ऑफिस बाहर अच्छे सागर बाबू भी ऑफिस रे नहांती। आज आयुष को एकुटिया ऑफिस संभाला को पड़ो। ये कथा सुनला पर आकाश कहते डाडी ऑफिस रे स्टाफ माने भी करें से सब। प्रकाश बाबू कहते हाँ आयुष आज एकुटिया ऑफिस संभाल आम स्टाफ मान को कहीदेवा जे कि कहीं भी हेले आयुष को काम रे हेल्प करेंगे ता ऊपर केवल नजर रखिए से काम करुच्ची कि नहीं। आउ से प्रेसर भितर रही जदि आयुष प्रेसर भितर रही ऑफिस संभाल नेला तेबे जानिबा आयुष पाखे काम करिवार दक्षता पूर्ण मात्रा रे अच्छी। यह शुणी आकाश कहते आउ जदि से हारीगला प्रकाश बाबू कहते ताहले मोठू खराब कहीं हेबेनी है। आउ जानवे जे प्रकृत में ये प्रकाश बाबूर टैलेंट केते आ प्रकाश बाबू केते हेले भी खालीटारे कहा पिछा टंकाटे खर्च करें। मु किंतु आशावादी पूर्ण आशावादी जे मो पुओ सी आ मो पुओ कदापि हेले मो रक्त ताते बोची से केबे पिछा हटि पारिबनी। ए बेपारी रक्तरु तैयारी से मनीष से निहाती भाव में देखिबू से बहुत बड़ बिजनेसमैन हम कि ताकू परीक्षा करिया पड़ो बहुत मात्रा रे। आ जो पर्यंत मो परीक्षा से उत्तीर्ण न होईची से पर्यंत यही भाव में मोर प्रेसर ता ऊपर पूरा लगी रहिबो। आ जो प्रेसर को से केवल हैंडल करने को ही पड़ो आ न पड़े मोठू खराब कहीं हेबेनी। आ एक कथा शुणी आउ सांगे सांगे पुओ कहते डाडी एते प्रेसर तू जानिनु जेते प्रेसर दब मनीषटा सेते सुना भाया चमकिब। आपण कौन लगू सांग मैंने प्रकाश बाबू देइथिबा कार्य को आयुष सफलतार सहित सफल करें ना नाई। वीडियोटी इंटरेस्टिंग लगे वीडियो को आगू देखूँ भल लगे वीडियोटी भल लगुले गोटे लाइक देवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यही समय जिते घर भितर आउ ऑफिस रे काम कर आयुष पूरा थकी जाऊँगी। आउ गोटे फोन आणला परे आउ गोटे फोन को सांगे सांगे कॉल आसूची यार गोटे फोन कॉल रिसीव करुका पुणी आउ गोटे फोन रे कॉल आसूची। यही कथा करिका से पूरा मुंड टेंशन हो जाऊँ। आ ऑफिस रो स्टाफ माने सब साइड रे ठिया होगी देखुंट आ देखा समय पुणी गोटे वीडियो कॉल आसी जाऊँगी ताकू भी से मैनेज करुँच। आ मैनेज करने समय ऑफिस स्टाफ आहरी से हसुंट। आ शुणी आयुष पूरा गाथे मुंडरे पूरा हाथ दे दौरान जीवन में एत कम के करने रे बाबा एभलिया कम एभलिया प्रेसर रे बाप मो हालत पूरा खराब। यही समय सी थकिकी बसी था बेले आउ सांगे सांगे ऑफिस रो मेड आसिकी लगातार भाव डाकी चलती जिते प्रेसर दे डाकुंट से उठुंट आउे मेड कहते सार आपणकर कॉफी ठंडा हो जाइए यहाँ नियंतु आउ गोटे कॉफी आपको तो कॉफी पीवा ही समय होनी मु चेंज कर दिंती आप पीदेवे आपन को फ्रेश लगे। यह कहीकि से कॉफी टी थोई देकी रिप्लेस कर दौरान आउ सेठू चली जावाई व्यस्त रोच। आयुष कहते लोक मैंने गोटे दिन में केते काम करती यार ये बहुत प्रेसर पड़ुची। तापर श्रद्धा घरे श्रद्धा से घरे बस कहते मत लगुनि आम से टंका को फेरी पाइबा मोर ए जिद पाई आज आम उपर एत बड़ खरच आसीगला बुरा। तापर ये कथा शुणी शाशु तांकर कहते तू किछि करिनु बहु सब से ऊपर वालार इच्छा से ही सब करई। आ से समय
ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟରେ ଲିପି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାର କେବେ ବି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ବାବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାରକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋ ଝିଅ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ତୋ କଥାଟେ, କହିଲୁ ଖୋଲିକି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଲିପି କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଘରର ଲୋକ ପୁରା ତାଜିବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲିପି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆସିକି ବସି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିଲେ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଖରାପ ସମୟ ତ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ମଣିଷ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୋଲେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଏଇ ଖରାପ ସମୟକୁ ନିଜର ସୁଯୋଗ ଭାବେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ସମୟକୁ ଆଣିବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ରାତି ହେଇଗଲା ଅଫିସରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଘରର ଅଫିସରେ ମେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆକାଶ କହୁଛନ୍ତି ରାକେଶ ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନ ଘରକୁ? ତାପରେ ରାକେଶ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରେ, ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଅଫିସରେ? ହଉ ତମେ ଏବେ ଯାଅ, ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆୟୁଷ ବି ଗୋଟେ ପାଗଳ। ଅଫିସଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲି ବୋଲି ରହିବାକୁ ସେ ଟୋଟାଲ ଏକାଥରେ ପ୍ରେସରରେ ପୁରା ରହିଛି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ। ତାପରେ ଆକାଶ ଯାଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷକୁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନିଦରେ ସେ କାମ ବିଷୟରେ ବିଳିବିଳୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ କରାଯାଇଥିବା କାମ କେବେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ହେଲା କୁଳାଙ୍ଗର। ତାପରେ ତାଗିଦ ଏସବୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ତାଗିଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଆୟୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସରି ଡାଡ୍, ମୁଁ ଆଜି ହାରିଗଲି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଫେଲ୍ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ପୁରା ତାଜୁବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆୟୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେମିତି ୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛ ୟାକୁ ସବୁ? ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେଲ୍ ହେବୁ। ଯିଏ ନିଜ କାମକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରି ଜାଣିନି ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ନୁହେଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବା ଦରକାର କି ତୁ ଏକୁଟିଆ ଏ କାମ ସବୁ କେମିତି କରିପାରିବୁ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବିନା ବରଦାନ ଶକ୍ତିରେ ବି ସେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆୟୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି ଗୋଟିଏ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆସିଥିବା ଏକୁଟିଆ ଥିଲି ନା, ସେଥିଲାଗି। ଆକାଶ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ଯଦି ଲାଗୁଛି କି ତୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଭଲରେ କାମ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣିବି, ମୋହନକୁ କହିବି। ତାପରେ ଆୟୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋହନ ନୁହେଁ, ମୋତେ ମୋହିନୀ ଦରକାର। ତାପରେ ମୋତେ ମୋହିନୀ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ତାପରେ ଆୟୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାଗର ଅଙ୍କଲଙ୍କର ପିଛାରେ ମୁଁ ସବୁ ପଇସା ସାରି ଦେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନ ବୁଝି ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, ତାହା ହେଲା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ତୁ ତୋ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ତୁ ତୋ ରୋଜଗାର କରି ସେ ସେଭିଂ କରିବୁ। ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଫଣ୍ଡା ଏଇଟା, କାହାକୁ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋର ହାତ ଦୁଇଟା ଅଛି, ତୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଛି, ସୁପର ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଆଉ କରିକି ଦେଖେଇଦେବୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆୟୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡାଡି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଭଲ କାମ କରି ସେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର। ଏହା ଶୁଣି ଆୟୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଡାଡ୍। ଆକାଶ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଘଷିଠୁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଆୟୁଷ ପୁରା ସଦମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସି ଆକାଶ କହୁଛନ୍ତି ଡାଡ୍ କ'ଣ ସତରେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେନି? ପ୍ରକାଶ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦେବିନି। ଆକାଶ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବି, ସେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଶୁଣି ଆକାଶ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରାତିରେ ଏପଟେ ଆୟୁଷ
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲା ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୂଆ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କି ଲିପି ନୂଆ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ? ଏପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ସାଗର ବାବୁ ଥିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କଥା ସେମାନେ ଏବେ ମୋ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହା କହିବା ପରେ ଲିପି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଥିଲାଗି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଗର କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ? କେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ? ତାପରେ ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଚାକିରି କରିବ ନା ସେଇଥିଲାଗି। ତାପରେ ସାଗର କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ତୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଲିପି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ଲିପିକା ଆସିକି ଆୟୁଷଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରିବେ? ଆୟୁଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଲିପିକାକୁ ନିଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୂପରେ? କାରଣ ସିଏ ତ ରହିଲେ ସାଧା ସିଧା, ୟାକୁ ତ ଦରକାର ଆଧୁନିକ ପିଲା। କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।